Good morning, dear students. Welcome to this online lecture. I am Mr. Rahul Pawar. In today's lecture, we are going to start with the unit number 3 of our syllabus. The title of this particular unit is Investment Accounts. This unit is a practical unit, and in this particular unit, we are going to study how the accounting is made in case of the different investments made by the business organizations. आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण आपल्या सिलेबसमधील जे युनिट नंबर 3 आहे, ज्याचं नाव इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट्स आहे, हे युनिट आपण सुरू करणार आहोत. या युनिटमध्ये आपण एखादी बिझनेस असेल, फॉर एक्झाम्पल एखादी कंपनी आहे, त्या कंपनीने ज्या काही इन्व्हेस्टमेंट्स केलेल्या असतात, गुंतवणूक केलेल्या असतात, त्याचं अकाउंटिंग कशा पद्धतीनं केलं जातं, हा प्रॅक्टिकल पार्ट आपण या युनिटमध्ये शिकणार आहोत. As I told you in the syllabus that this particular unit is a practical unit, and in this particular unit first we are going to study what is the meaning of investment. After that we are going to study the classification of investment. Then we are going to study the calculation of cost of investment. आत्ताचे हे जे लेक्चर आहे, आजच्या या लेक्चरमध्ये आपण सुरुवातीला इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय, इन्व्हेस्टमेंटचं क्लासिफिकेशन म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटचे प्रकार कोणकोणते आहेत आणि इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट कशा पद्धतीने कॅल्क्युलेट केली जाते हे आपण या लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. ओके, सो लेट स्टार्ट विथ दिस पर्टिक्युलर लेक्चर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. सुरुवातीला आपण इन्व्हेस्टमेंटचं मिनिंग पाहणार आहोत. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय, जर आपण आपल्या घरामधील इन्व्हेस्टमेंटचा विचार केला, our family members makes investment in the properties, they make investment in the gold, silver or in bank FD. And what is the objective of making these investments? The objective is to gain some benefit in the future. आपण ज्या काही इन्व्हेस्टमेंट्स करतो, काही लोक प्रॉपर्टीजमध्ये एखादा हाऊस प्रॉपर्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतात. त्याचं ऑब्जेक्टिव्ह असतं की त्यातून ती हाऊस प्रॉपर्टी रेंटवरती देऊन त्यातून आपल्याला रेंट मिळावं, इन्कम मिळावं, हा त्याचा ऑब्जेक्टिव्ह असतो. सम पीपल मेक्स इन्व्हेस्टमेंट इन बँक फिक्स्ड डिपॉझिट. द ऑब्जेक्टिव्ह इज टू अर्न इंटरेस्ट रेग्युलरली. सम पीपल मेक इन्व्हेस्टमेंट इन द शेअर्स ऑफ अ पर्टिक्युलर कंपनी. वी नो दॅट ए शेअर होल्डर्स गेट्स अ डिव्हिडंड फ्रॉम द पर्टिक्युलर कंपनी. शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट करण्याचं ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं, तर त्यावरती आपल्याला डिव्हिडंड मिळावा. In a business organization also, the business makes investment in various forms. The business makes investment in debentures, the business makes investment in equity shares, etc. etc. There are various options for the company, for the business to make an investment. And why this investment is made? Investments are the assets. We know that investment is our asset. It is shown on the asset side of the balance sheet, and these investments are made by the business for earning income through interest, dividend, rent, capital appreciation, etc. We know that if we make investment in bank, then we get return in the form of interest. If we make investment in the shares, then we get return in the form of a dividend. Okay, if we invest our money in the real estate property, in the house property, then we get the income in the form of a rent. So the objective behind making an investment is to earn income through various forms like interest, rent, dividend, capital appreciation, etc. These are the different objectives behind making any investment. कोणतीही गुंतवणूक करण्याचा उद्देश हा त्यातून फायदा मिळवणं असतो. तो रेंटच्या स्वरूपात फायदा मिळेल, व्याजाच्या स्वरूपात फायदा मिळेल, किंवा डिव्हिडंडच्या स्वरूपात फायदा मिळेल, किंवा कॅपिटल जे काही आपलं भांडवल आहे त्यामध्ये वाढ होईल, या उद्देशानं गुंतवणूक ही केली जाते. अलॉंग विथ दिस देर आर सर्टन अदर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेकिंग द इन्व्हेस्टमेंट. देर आर सम अदर बेनिफिट्स ऑल्सो. फर्स्ट बेनिफिट इज आफ्टर मेकिंग अन इन्व्हेस्टमेंट वी गेट सम टॅक्स बेनिफिट. To get tax benefit is another objective for making an investment. Some people makes investment for the safety of their future. भविष्यासाठी काही लोक इन्व्हेस्टमेंट करतात. सो कॅपिटल ॲप्रिसिएशन, सेफ्टी ऑफ फ्युचर, किंवा एज्युकेशन ऑफ चिल्ड्रन, मॅरेज ऑफ चिल्ड्रन, दीज आर द डिफरंट ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड मेकिंग अन इन्व्हेस्टमेंट.
जर आपण आपल्या घरामधील उदाहरण पाहिलं तर इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा जो उद्देश असतो तो इंटरेस्ट मिळवणं असेल, व्याज मिळवणं असेल, पैसे होणं असेल, भविष्याच्या तरतुदीसाठी इन्व्हेस्टमेंट केली जाते, एखाद्याच्या शिक्षणासाठी, एखाद्या व्यक्तीच्या लग्नासाठी, अशा वेगवेगळ्या उद्देशांसाठी इन्व्हेस्टमेंट ही केली जाते. सो व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ इन्व्हेस्टमेंट? इन्व्हेस्टमेंट इज नथिंग बट it is an our asset and it is made by the business for earning an income through interest, dividend, rent, capital appreciation, etc. Okay, so this is the basic meaning of investment. Now the next point is how these investments are classified. या ज्या इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत या इन्व्हेस्टमेंटचं क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कशा पद्धतीने केलं जातं. बेसिकली द इन्व्हेस्टमेंट्स आर क्लासिफाईड इन टू 2 कॅटेगरीज. फर्स्ट इज करंट इन्व्हेस्टमेंट्स अँड अनदर इज लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. इन्व्हेस्टमेंटचं क्लासिफिकेशन 2 प्रकारे केलं जातं. त्यातला पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे करंट इन्व्हेस्टमेंट. व्हॉट इज करंट इन्व्हेस्टमेंट? करंट इन्व्हेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नोन ॲज शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स. ओके, ज्या करंट इन्व्हेस्टमेंट्स असतात त्यालाच शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट देखील म्हटलं जातं. दिस इज इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स. समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड दॅट करंट इन्व्हेस्टमेंट्स आर ऑल्सो नोन ॲज ... The answer is they are also known as a short term investments. And how we can identify whether it is short term or whether it is long term? How we can classify it? If the investments, these investments by its nature are easily realizable. आपण त्या इझिली सहजपणे रिअलाइज करू शकतो, सेल करू शकतो. अँड दे आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ पिरियड नॉट मोर दॅन 1 year. एका वर्षापेक्षा जास्त त्या हेल्ड करायसाठी ठेवलेल्या, खरेदी केलेल्या नसतात. फ्रॉम द डेट ऑफ मेकिंग सच इन्व्हेस्टमेंट मीन्स दीज इन्व्हेस्टमेंट्स आर मेड विथ अन इंटेन्शन ऑफ होल्डिंग these asset for a period less than 1 year. एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी, तात्पुरत्या कालावधीसाठी म्हणून ह्या इन्व्हेस्टमेंट्स केलेल्या असतात. आणि त्याचा कालावधी हा 1 वर्ष म्हणजेच 12 महिन्याचा आहे. जे आपले करंट असेटचे डेफिनेशन आहे त्यामध्ये आपण म्हणतो की ज्या असेट्स आपण एका वर्षाच्या आत पैशामध्ये कन्वर्ट करू शकतो त्याला आपण करंट असेट म्हणतो. इन द सेम केस द इन्व्हेस्टमेंट्स विच आर मेड विथ अन इंटेन्शन टू होल्ड फॉर अ पिरियड लेस दॅन 1 year. ज्या इन्व्हेस्टमेंट्स आपण 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी म्हणून केलेल्या आहेत त्या इन्व्हेस्टमेंट्सला शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स म्हणजेच करंट इन्व्हेस्टमेंट्स असं म्हटलं जातं. दिस डेफिनेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन्स. द अनदर इम्पॉर्टंट पॉईंट इज हाऊ दीज इन्व्हेस्टमेंट्स आर व्हॅल्यूड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. या ज्या इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत याचं व्हॅल्युएशन कशा पद्धतीने केलं जातं, बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये त्या रेकॉर्ड कशा केल्या जातात बघा. द कॅरिंग अमाऊंट ऑफ सच इन्व्हेस्टमेंट्स इज लोअर ऑफ कॉस्ट अँड फेअर व्हॅल्यू. ह्या ज्या शॉर्ट टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत, करंट इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत, या बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये कॉस्ट प्राईस किंवा फेअर व्हॅल्यू ह्या दोन्हीपैकी विचेवर इज लेस ह्या किमतीला त्यांचं व्हॅल्युएशन हे केलं जातं. कॉस्ट प्राईस कशी कॅल्क्युलेट केली जाते आपल्याला माहिती आहे. कॉस्ट प्राईस म्हणजे परचेस प्राईस. ओके, व्हॉट इज फेअर व्हॅल्यू? फेअर व्हॅल्यू म्हणजे काय ते आपल्याला पुढे येणारच आहे. ओके, त्यामुळं कॉस्ट प्राईस आणि फेअर व्हॅल्यू ह्या दोन्हीपैकी विचेवर इज लेस असेल त्या अमाऊंटला ह्या इन्व्हेस्टमेंटचं व्हॅल्युएशन हे केलं जातं. दिस इज द मिनिंग ऑफ करंट इन्व्हेस्टमेंट. नाव इज व्हॉट इज फेअर व्हॅल्यू? फेअर व्हॅल्यू म्हणजे काय बघा. फेअर व्हॅल्यू इज द अमाऊंट ऑफ असेट्स विच कुड बी एक्सचेंज्ड बिटवीन अ नॉलेजेबल विलिंग बायर अँड नॉलेजेबल विलिंग सेलर अंडर ॲप्रोप्रिएट मार्केट व्हॅल्यू. फेअर व्हॅल्यूचा अर्थ काय तर एखादी इन्व्हेस्टमेंट आहे, एखादी असेट आहे, जर एखाद्या व्यक्तीला ती असेट विकायची असेल, इफ ही इज विलिंग टू सेल द असेट अँड इफ एनी पर्सन wants to purchase that asset, if he is willing to purchase that asset, then what is the exchange price? That exchange price is called as a fair value. एखाद्याला स्वतःची असेट्स विकायची आहे आणि दुसऱ्याला तीच असेट खरेदी करायची असेल तर ती असेट ह्या दोघांमध्ये कोणत्या किमतीला एक्सचेंज होईल, त्याची देवाणघेवाण होईल, त्या अमाऊंटला फेअर व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. ओके, आणि अंडर ॲप्रोप्रिएट मार्केट कंडिशन, मार्केटच्या दरानुसार, मार्केटमध्ये जो काही एक्झिस्टिंग रेट आहे, मार्केट सिच्युएशन आहे त्याप्रमाणे, त्या रेटप्रमाणे ती असेट त्या दोन्ही पार्टीजमध्ये किती रकमेला एक्सचेंज होऊ शकतात, विकली जाऊ शकते, त्या किमतीला फेअर व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. आता मार्केटमध्ये जी व्हॅल्यू असते तर आपण मार्केट व्हॅल्यू असं म्हणतो.
मार्केट व्हॅल्यूचा अर्थ काय ॲक्च्युली? मार्केट व्हॅल्यू इज द अमाऊंट ऑप्टेनेबल फ्रॉम सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इन द ओपन मार्केट. एखादी इन्व्हेस्टमेंट आहे ती मार्केटमध्ये कितीला विकले जाऊ शकते? ओके, सपोज एखादे शेअर्स आहेत, 100 शेअर्स आहेत, एक शेअर आहे 5 रुपयाचा फॉर एक्झाम्पल. मग 100 शेअर्स गुणिले 5 रुपये, मार्केट प्राईस सध्या 5 रुपये असेल तर 100 गुणिले 5 म्हणजे शेअर्स विकून 500 रुपये मिळू शकतात. ही झाली त्याची सेल प्राईस. पण मार्केट व्हॅल्यूचा अर्थ काय होतो? तर तो शेअर मार्केटमध्ये कितीला विकला जाईल आणि पुढं सांगितलं आहे नेट ऑफ एक्सपेन्सेस नेसेसरी टू इफेक्ट द सेल. त्यामधून जे पैसे मिळणार आहेत शेअर्स विकून 500 रुपये, त्यामधून ती असेट, ती इन्व्हेस्टमेंट विकण्यासाठी जर काय खर्च होणार असेल, सपोज 40 रुपये खर्च होणार आहे, तर रक्कम शिल्लक किती राहणार आहे? 460 रुपये. दिस अमाऊंट इज कॉल्ड एज अ मार्केट व्हॅल्यू. सो व्हॉट इज मार्केट व्हॅल्यू? मार्केट व्हॅल्यू मीन्स अमाऊंट विच कॅन बी ऑप्टेन्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल नेसेसरी एक्सपेन्सेस फॉर सेलिंग दॅट पर्टिक्युलर इन्व्हेस्टमेंट. एखादी इन्व्हेस्टमेंट तुमच्याकडे आहे, ती इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही मार्केटमध्ये किती रुपयाला विकू शकता? त्या इन्व्हेस्टमेंट विकून जेवढे पैसे मिळतील त्या पैशामधून खर्च वजा जाऊन शिल्लक किती रक्कम राहील त्याला मार्केट व्हॅल्यू असं म्हटलं जातं. ओके, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ मार्केट व्हॅल्यू अँड फेअर व्हॅल्यू. अँड वी नो दॅट द व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ऑलवेज फ्लक्च्युएट. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट इन शेअर्स असेल, इन्व्हेस्टमेंट इन डिबेंचर असेल. ओके, द व्हॅल्यू ऑफ सच इन्व्हेस्टमेंट ऑलवेज फ्लक्च्युएट. सो इफ देर इज एनी रिडक्शन ऑर एनी ॲडिशन टू द फेअर व्हॅल्यू ओके ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, आपल्या इन्व्हेस्टमेंटची जी फेअर व्हॅल्यू आहे त्यामध्ये जर काही इन्क्रीज डिक्रीज झाला, देन द इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इज ट्रान्सफर टू द प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. जर आपल्या इन्व्हेस्टमेंटच्या फेअर व्हॅल्यूमध्ये इन्क्रीज झाली किंवा डिक्रीज झाली तर जो काय फरक आहे तर तो प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर केला जातो. दिस इज द फर्स्ट टाईप ऑफ असेट दॅट इज करंट इन्व्हेस्टमेंट. ओके, सेकंड टाईप ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इज लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट, दीर्घकालीन गुंतवणूक. कोणत्या इन्व्हेस्टमेंटला लॉंग टर्म म्हटलं जातं? तर ए लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट इज अन इन्व्हेस्टमेंट अदर दॅन करंट इन्व्हेस्टमेंट. करंट इन्व्हेस्टमेंट सोडून बाकीच्या ज्या सर्व इन्व्हेस्टमेंट्स असतात त्याला लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट असं म्हटलं जातं. इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट व्हेन एनी इन्व्हेस्टमेंट इज मेड फॉर अ पिरियड मोर दॅन 1 इयर, जी इन्व्हेस्टमेंट 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीकरिता केली जाते त्याला लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट असं म्हटलं जातं. अँड दीज इन्व्हेस्टमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर अ पिरियड मोर दॅन 1 इयर. या ज्या गुंतवणूक केल्या जातात, मग ते शेअर्स असतील, डिबेंचर्स असतील किंवा आणि कोणतीही ॲसेट असेल, ह्या इन्व्हेस्टमेंट करण्यामागचा जो ऑब्जेक्टिव्ह आहे ते नेहमी दीर्घकालीन असतं. म्हणजे जास्त कालावधीसाठी, 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी ती इन्व्हेस्टमेंट ही केली जाते. अँड जनरली दीज इन्व्हेस्टमेंट्स आर मेड विथ ॲन इंटेन्शन ऑफ अर्निंग द इन्कम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिव्हिडंड, रेंट, कॅपिटल ॲप्रिसिएशन एक्सेट्रा. या ज्या इन्व्हेस्टमेंट केल्या जातात लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट, ज्याचा कालावधी 1 वर्षापेक्षा जास्त असतो, त्या इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा उद्देश हा काय असतो? तर रेंट मिळावं, इंटरेस्ट मिळावं, डिव्हिडंड मिळावा, भांडवलामध्ये वाढ व्हावी, या उद्देशाने या दीर्घकालीन गुंतवणूक ह्या केल्या जातात. आणि सर्वात महत्त्वाचं, या ज्या लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत त्याचं व्हॅल्युएशन कसं पद्धतीने केलं जातं? तर बा काय सांगितलं आहे, दीज लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट्स long-term investments are shown in the books of accounts at the cost price. This is most important for objective type question. In the previous slide we have seen that the current investments are shown in the books of accounts at cost price and fair value, whichever is less. Now in case of long-term investments, these investments are shown in the books of account at the cost price only. या इन्व्हेस्टमेंट नेहमी कॉस्ट प्राईसला दाखवल्या जातात. कॉस्ट प्राईस म्हणजे काय? कॉस्ट प्राईस मीन्स परचेस प्राईस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, अँड परचेस प्राईस इन्क्लूड्स परचेस प्राईस ॲज वेल ॲज एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर परचेसिंग द असेट. काय सांगितलं बघा, कॉस्ट प्राईस मीन्स परचेस प्राईस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट प्लस एक्सपेन्सेस इन्कर्ड फॉर परचेसिंग द इन्व्हेस्टमेंट. आपण एखादी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी किती रुपयाला केली आणि प्लस त्यामध्ये खरेदी करण्याचा आलेला खर्च तो ॲड केला की आपल्याला त्या असेटची, त्या इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट प्राईस मिळते. आणि ही जी काही लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट आहे, ओके, दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे जी 1 वर्षापेक्षा जास्त कालावधीकरिता केली जाते, त्याच्यामध्ये जर काय
त्या इन्व्हेस्टमेंटच्या किमतीमध्ये जर काय इन्क्रीज डिक्रीज झालं, काय सांगितलं बघा, इफ देर इज अ परमनंट इन्क्रीज ऑर डिक्रीज इन द व्हॅल्यू ऑफ लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट, परमनंट कायमस्वरूपामध्ये जर त्या इन्व्हेस्टमेंटची किंमत वाढली किंवा कमी झाली, परमनंट स्वरूपामध्ये, द कॅरिंग अमाऊंट इज चेंज्ड अकॉर्डिंगली, तर त्या असेटची जी काय कॅरिंग अमाऊंट आहे, बुक व्हॅल्यू आहे, ती त्याप्रमाणेच बदलली जाते. आणि जो काय व्हॅल्यूमध्ये बदल झालेला आहे, इन्क्रीज असो किंवा डिक्रीज, एनी रिडक्शन or increase in the amount of investment is transferred to the profit and loss account. इन्व्हेस्टमेंटच्या किमतीमध्ये जो काय बदल झालेला आहे, इन्व्हेस्टमेंटच्या कॅरिंग अमाऊंटमध्ये, बुक व्हॅल्यूमध्ये जो काय बदल झालेला आहे, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्समध्ये रेकॉर्ड केला जातो. आणि ती जे काय इन्क्रीज डिक्रीजची अमाऊंट आहे, इन्व्हेस्टमेंटची किंमत वाढली असेल किंवा कमी झाली असेल, तेवढी अमाऊंट ही प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला ट्रान्सफर केली जाते. ओके, सो दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. Now, the next part is how to calculate the cost of investment. एखादी इन्व्हेस्टमेंट आपण खरेदी केलेली आहे, त्याची कॉस्ट प्राईस फाइंड आउट कशा पद्धतीनं केली जाते. बघा, द कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इन्क्लूड्स परचेस प्राईस. आपण आत्ताच म्हणलं की एखादी इन्व्हेस्टमेंट आहे, त्याची कॉस्ट प्राईस कशी फाइंड आउट केली जाते, तर ती इन्व्हेस्टमेंट आपण किती रुपयाला परचेस केले, व्हॉट इज द परचेस प्राईस, प्लस ऑल एक्सपेन्सेस सच ॲज ब्रोकरेज फी, टॅक्सेस, ड्युटीज एक्सेट्रा. ती इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करण्यासाठी जो काय खर्च आलेला असेल, मग ब्रोकरेज असेल, कमिशन असेल, ड्युटीज असेल, टॅक्सेस असेल, ऑल सच एक्सपेन्सेस विच आर इन्कर्ड फॉर परचेसिंग द असेट, परचेसिंग द इन्व्हेस्टमेंट आर ॲडेड टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. त्या इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट प्राईस फाइंड आउट करण्यासाठी परचेस प्राईसमध्ये, खरेदी किमतीमध्ये हे सर्व खर्च ॲड करून मग आपल्याला कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट ही मिळते. And how to calculate the cost of investment is shown in this particular table. There are 2 columns. First column is type of transaction and second column is cost of investment. When we purchase the investment by cash or bank, आपण जर एखादी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली आणि पेमेंट कॅश थ्रू किंवा बँके थ्रू केलं, तर त्या असेटची, त्या इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट प्राईस किती असते, तर कॅश प्राईस मीन्स परचेस प्राईस, आपण ती इन्व्हेस्टमेंट खरेदी कितीला केलेले, प्लस ऑल एक्सपेन्सेस सच एज ब्रोकरेज, कमिशन, फीस, टॅक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नॉर्मली आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करताना ती रोखीनं किंवा चेकच्या व्यवहारानं बँके थ्रू खरेदी करतो. ओके, मग एखादी इन्व्हेस्टमेंट जर आपण अशा पद्धतीनं खरेदी केली असेल, तर त्या इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट कशी फाइंड आउट केली जाते, तर परचेस प्राईस, आणि त्यामध्ये असेट खरेदी करण्यासाठी, इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करण्यासाठी जे खर्च आलेले आहेत, ते सर्व खर्च त्यात ॲड केले जातात आणि त्याची कॉस्ट प्राईस ही फाइंड आउट केली जाते. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राईस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. सेकंड इज इफ द इन्व्हेस्टमेंट इज परचेस्ड बाय इशुईंग द शेअर्स ऑफ अवर कंपनी. ओके, आपण एखादी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली आणि जे पेमेंट आहे ते पेमेंट आपण आपल्या शेअर्समध्ये केलं. म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट आपण खरेदी केली आणि पेमेंट कॅशनं न करता आपण आपले शेअर त्यांना दिले, म्हणजे पेमेंट शेअर्सच्या स्वरूपामध्ये केलं आहे. मग अशा केसमध्ये त्या असेटची कॉस्ट प्राईस किती असते, तर फेअर व्हॅल्यू ऑफ द सिक्युरिटीज दॅट इज शेअर्स इशूड. आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केल्यानंतर त्याच्या पेमेंटसाठी जे शेअर्स त्यांना दिलेले आहेत, ते शेअर्सची फेअर व्हॅल्यू किती आहे, ती त्या असेटची, इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट प्राईस मानली जाते. ओके, आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करण्यासाठी जे काही शेअर्स दिलेले आहेत, त्या शेअर्सची जी काही फेअर व्हॅल्यू असेल, ती त्या इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट प्राईस ही मानली जाते. दिस इज सेकंड ऑप्शन. अँड थर्ड इज इफ द इन्व्हेस्टमेंट इज मेड इन एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट. आपण एखादी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली, इन्व्हेस्टमेंट इज परचेस्ड अँड पेमेंट इज मेड थ्रू एक्सचेंज ऑफ अनदर असेट. पेमेंट करताना आपण त्यांना आपल्याकडची एखादी असेट त्यांना दिली असेल, तर व्हॅल्युएशन कशा पद्धतीनं करायचं, फेअर व्हॅल्यू ऑफ असेट गिव्हन. आपण जी त्यांना आपली असेट दिलेली आहे, त्या असेटची फेअर व्हॅल्यू, ऑर फेअर व्हॅल्यू ऑफ इन्व्हेस्टमेंट परचेस्ड, किंवा आपण जी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे त्याची, त्या इन्व्हेस्टमेंटची फेअर व्हॅल्यू, ह्या दोन्हीपैकी विच एव्हर इज मोर क्लिअर, ह्या दोन्हीपैकी जी किंमत एक्झॅक्टली क्लिअरली कॅल्क्युलेट करता येणं शक्य असेल, ती त्या असेटची, इन्व्हेस्टमेंटची कॉस्ट प्राईस ही मानली जाते. ओके, दिस टेबल इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. अँड वी नो दॅट every business organization makes investment in different securities, shares, debentures, equity shares, preference shares, real estate properties, etc. etc. For all these investment, a businessman opens a separate investment account. प्रत्येक इन्व्हेस्टमेंटसाठी
इक्विटी शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, प्रेफरन्स शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, डिबेंचर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल, ह्या प्रत्येकासाठी सेपरेट इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट हे तयार केलं जातं. ओके. आणि द इन्व्हेस्टमेंट विच आर अल्सो नोन ॲज अ स्क्रिप्ट्स आर क्लासिफाईड इंटू फॉलोइंग 2 कॅटेगरीज. जसं आपण मगाशी इन्व्हेस्टमेंटचं क्लासिफिकेशन करंट इन्व्हेस्टमेंट आणि लाँग टर्म इन्व्हेस्टमेंट असं केलं, त्याचप्रमाणे इन्व्हेस्टमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाईड इंटू 2 कॅटेगरीज. फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग सिक्युरिटीज. ओके. फिक्स्ड इन्कम बिअरिंग सिक्युरिटीज म्हणजे ज्या सिक्युरिटीजवरती इन्कम फिक्स आहे, रिटर्न जो मिळणार आहे. फॉर एक्झाम्पल, if we make investment in debentures, then we get the return in the form of a interest, correct? And the rate of interest on debenture is fixed. Okay, so it is called as a fixed income bearing security. Take another example. If we make investment in the preference shares, then we get the returns in the form of a dividend. And we know that the rate of dividend on preference shares is fixed, so return is fixed. Okay, so it is called the fixed income bearing securities. Okay, these securities give fixed return on investment. Investment in debenture, government securities comes under this particular category. Okay, and following are the basis of transactions for fixed income bearing securities. आता ह्या ज्या फिक्स्ड इन्कम बेअरिंग सिक्युरिटीज आहेत त्यामध्ये पुन्हा 2 प्रकार आहेत. हे सर्वात महत्त्वाचे. पहिला प्रकार आहे तो म्हणजे एक्स इंटरेस्ट बेसिस. ओके, आपण एखादी इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे, शेअर्समध्ये केली असेल, डिबेंचरमध्ये केली असेल किंवा गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीजमध्ये केलेली असेल, त्याच्यावरती जे काय आपल्याला व्याज मिळतं, तो व्याज असेल किंवा डिव्हिडंड असेल, ते जर फिक्स असेल तर त्या इन्व्हेस्टमेंटला, त्या सिक्युरिटीला फिक्स्ड इन्कम बेअरिंग सिक्युरिटीज असं म्हटलं जातं. मग अशा ज्या काही फिक्स्ड इन्कम बेअरिंग सिक्युरिटीज आहेत ह्यामध्ये पुन्हा 2 प्रकार असतात. त्यातला पहिला प्रकार तो आहे एक्स इंटरेस्ट बेसिस. एक्स इंटरेस्ट हे सर्वात महत्त्वाचं. एक्स इंटरेस्ट बेसिसचा अर्थ काय? ज्या वेळेला व्हेनेवर वी मेक एनी इन्व्हेस्टमेंट, व्हेनेवर वी परचेस एनी इन्व्हेस्टमेंट ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, देन वी हॅव टू पे द परचेस प्राइस प्लस इंटरेस्ट ॲक्रूड अप टू द डेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन अँड इंटरेस्ट हॅज टू बी पेड सेपरेटली इन ॲडिशन टू द परचेस प्राइस. म्हणजे काय? आपण जर एखादी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली असेल, सपोज 1 लाख रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली. ओके, 1 लाख रुपयाची इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली, ती इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट आहे. आणि ज्या तारखेला आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे त्या तारखेपर्यंतचं जे काय इन्कम असेल, व्याज असो किंवा डिव्हिडंड असो, ते व्याज आपल्याला सेपरेट द्यावं लागतं. त्या ट्रान्झॅक्शनला एक्स इंटरेस्ट बेसिस असं म्हटलं जातं. काय सांगितलं बघा? वेन द ट्रान्झॅक्शन इज ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस, द अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट accrued up to date of transaction has to be paid in addition to the price of the securities. आपण 1 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली असेल तर इन्व्हेस्टमेंट आली, इन्व्हेस्टमेंट ही असेट आहे म्हणून इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख. ओके, त्या ज्या तारखेला इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे त्या तारखेपर्यंतचं ओके व्याज सपोज 3,000 असेल तर ते 3,000 ॲडिशनल द्यावे लागतात. म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटचे 1 लाख, व्याजाचे 3,000, असे एकूण किती द्यावे लागणार? 1,03,000 पैसे गेले म्हणून टू कॅश किंवा टू बँक अकाउंट. इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली 1 लाखाची, इन्व्हेस्टमेंट आपली असेट आहे, असेट परचेस केली, असेट अकाउंट डेबिट, सो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट. आपल्याला व्याज द्यावं लागते, आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे त्यामुळे व्याज जे काय असेल ते सेपरेट द्यावं लागतं, ॲडिशनल द्यावं लागतं. व्याज हा खर्च आहे. व्याज दिलं, आपल्याला इन्व्हेस्टमेंटवरती व्याज मिळतं, परंतु ज्या वेळेला आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करतो त्यावेळेला त्या इन्व्हेस्टमेंटचं ट्रान्झॅक्शन जे आहे, खरेदीची तारीख त्यापर्यंतचे जे काही व्याज असेल, पाठीमागचं व्याज, ते आपल्याला सेपरेट ॲडिशनल द्यावं लागतं. ज्याच्याकडून इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे त्याला व्याज द्यावं लागतं. त्यामुळे व्याज दिलं खर्च आहे, खर्च आहे म्हणजे नॉमिनल अकाउंटचे नियम, डेबिट द एक्सपेन्सेस, त्याप्रमाणे इंटरेस्ट अकाउंटला दिले डेबिट. सो एंट्री काय झाली? इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ॲक्रूड अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट. ओके, आता ह्या ज्या काही अमाऊंट्स आहेत, 1 लाखाची इन्व्हेस्टमेंट आहे, 3,000 रुपये व्याज आपल्याला सेपरेट द्यावं लागलं आणि असे आपले इन्व्हेस्टमेंट एकूण पेमेंट किती केलं आपण? 1,03,000. आता याचं पोस्टिंग काय केलं जातं बघा? इन्व्हेस्टमेंट कितीची आहे? 1 लाखाची. व्याज किती आहे? 3,000. व्याजाची रक्कम इंटरेस्ट कॉलममध्ये लिहायची आणि जी इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट आहे 1 लाख रुपये, इट इज शोन इन द कॅपिटल कॉलम. बघा, द अमाऊंट ऑफ रुपीज 1 लाख इज शोन इन द कॅपिटल कॉलम अँड अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट ॲक्रूड ऑफ रुपीज 3,000 विल बी शोन इन द इन्कम कॉलम ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट.
इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट आपण ज्या वेळेला तयार करणार आहोत त्या इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटमध्ये जे इंटरेस्टची अमाऊंट आहे ती इन्कम कॉलम असतो त्या इन्कम कॉलममध्ये लिहायची. जे काही इन्व्हेस्टमेंटची अमाऊंट आहे ती कॅपिटल कॉलममध्ये लिहिली जाते. हे सर्वात महत्त्वाचं आहे. इन्व्हेस्टमेंट आहे 1 लाखाची, परंतु आपल्याला 3,000 रुपये व्याज सेपरेट द्यावं लागलं, जादा द्यावं लागलं त्यांना त्या तारखेपर्यंतचं व्याज ॲक्रूड इंटरेस्ट. त्यामुळे ते जे काही इन्व्हेस्टमेंटचं व्याज आहे ते व्याज इन्कम कॉलममध्ये दाखवलं जातं आणि जे काही असेटची कॉस्ट प्राईस आहे असेटची जी बेसिक किंमत खरी किंमत होती ती कॅपिटल कॉलममध्ये दाखवली जाते. ओके. नाव द सेकंड टाईप ऑफ ट्रान्झॅक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस. आपल्याला ज्या वेळेला इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटचं एक्झाम्पल दिलं जातं त्यावेळेला ती इन्व्हेस्टमेंट एक्स इंटरेस्ट बेसिसनं खरेदी केलेली आहे का कम इंटरेस्ट बेसिसनं खरेदी केलेली आहे हे आपल्याला सांगितलं जातं. त्यावरून ठरतं की व्याजाची रक्कम जे काय ॲक्युम्युलेटेड व्याज आहे. फॉर एक्झाम्पल बघा, आपलं वर्ष चालू होतं 1 एप्रिलला. ओके. आणि आपण एखादी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली 1 जूनला. म्हणजे एप्रिलमध्ये आपल्याकडे ती इन्व्हेस्टमेंट नव्हती, मेमध्ये पण नव्हती. एप्रिल मे आपण 1 जूनला इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली. मग आपल्याला ज्या वेळेला व्याज मिळेल, आपण 1 जूनला जरी इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली असली तरी पाठीमागचे जे काही 2 महिने आहेत त्या 2 महिन्याचं सुद्धा व्याज आपल्यालाच मिळणार आहे. ते जे काही 2 महिन्याचं व्याज असेल त्या 2 महिन्याच्या व्याजाला ते व्याज आपल्याला ज्या वेळेला आपण ही इन्व्हेस्टमेंट खरेदी करतोय 1 जूनला त्यावेळेला असेटच्या परचेस प्राईस बरोबर 2 महिन्याचं जे मागचं व्याज आहे ते सुद्धा आपल्याला परत द्यावं लागतं. त्या इन्व्हेस्टमेंटबरोबर परत द्यावं लागतं. म्हणजे ज्यांच्याकडून इन्व्हेस्टमेंट आपण खरेदी करतोय त्यांना ते ॲडिशनल द्यावं लागतं. त्याला एक्स इंटरेस्ट बेसिस असं म्हटलं जातं. आणि आत्ता जो काही प्रकार आहे ट्रान्झॅक्शनचा की कम इंटरेस्ट बेसिस, याचा अर्थ काय, जी काय इन्व्हेस्टमेंटची परचेस प्राईस असते द परचेस प्राईस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट इन्क्लूड्स द इंटरेस्ट ॲक्रूड. जे काय व्याज आहे, जे काय डिव्हिडंड ॲक्रूड आहे ती सर्व रक्कम परचेस प्राईसमध्ये इन्क्लूड असते. ओके. काय सांगितलं बघा, वेन द ट्रान्झॅक्शन इज ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस पार्ट ऑफ द परचेस प्राईस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ॲक्रूड अप टू द डेट ऑफ ट्रान्झॅक्शन. आपण ज्या तारखेला इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्या तारखेपर्यंत जे काही व्याज असेल ती अमाऊंटसुद्धा परचेस प्राईसमध्ये ही इन्क्लूड असते. इट मीन्स परचेस प्राईस इन्क्लूड द अमाऊंट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. व्याजात जे काय आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेले आहे, सपोज आपण 1 लाखाला इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली आणि पाठीमागचे जे काय 2-3 महिने आहेत त्याचं व्याज जर 3,000 कॅल्क्युलेशन करून आलं तर ते जे काय 1 लाखाला इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे त्यामध्ये 3,000 व्याजाचे आहेत असं समजलं जातं. 1 लाखातून 3 लाख गेले म्हणजे खरी इन्व्हेस्टमेंट किती रुपयाची आहे, फक्त 97,000 रुपयाची. आणि मगाच्याप्रमाणे जे काही कॉस्ट प्राईस असते 97,000 इट इज शोन इन द कॅपिटल कॉलम अँड इंटरेस्ट ऑफ ₹3,000 इज शोन इन द इन्कम कॉलम ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट. ओके. जे काय इंटरेस्ट अमाऊंट आहे ती इन्कम कॉलममध्ये दाखवली जाते आणि जे काय त्या असेटची कॉस्ट आहे जी आपल्या इथे 97,000 आली ती कॅपिटल कॉलममध्ये ही दाखवली जाते. ओके. सो दिस इज सेकंड टाईप ऑफ ट्रान्झॅक्शन दॅट इज कम इंटरेस्ट बेसिस. कम इंटरेस्ट बेसिसमध्ये जे काय असेटचे परचेस प्राईस आहे त्या परचेस प्राईसमध्येच ॲक्रूड इंटरेस्ट हे त्यामध्ये इन्क्लुडेड असतं. आणि मगाशी जे ट्रान्झॅक्शनचा प्रकार होता एक्स इंटरेस्ट त्यामध्ये परचेस प्राईस आणि त्याबरोबर जे काय ॲक्रूड इंटरेस्ट आहे ते ॲडिशनल त्यामध्ये द्यावं लागतं. ओके. ते अमाऊंट ही सेपरेटली पेड करावी लागते. दीज आर द 2 टाईप ऑफ ट्रान्झॅक्शन्स. नाव इम्पॉर्टंट नोट इज देअर दॅट इज इंटरेस्ट अमाऊंट और डिव्हिडंड अमाऊंट इज कॅल्क्युलेटेड ऑन द नॉमिनल व्हॅल्यू और फेस व्हॅल्यू. ओके. शेअर्समध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर डिव्हिडंड मिळतो. डिबेंचरमध्ये गव्हर्नमेंट सिक्युरिटीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट केली असेल तर इंटरेस्ट आपल्याला मिळतं. हे जे काय आपल्याला व्याज मिळतं, जो काय डिव्हिडंड मिळतो तो नेहमी त्या इन्व्हेस्टमेंटच्या फेस व्हॅल्यूवरती कॅल्क्युलेट केला जातं. हे महत्त्वाचं. आणि आत्ता आपण जे 2 प्रकार पाहिले एक्स इंटरेस्ट आणि कम इंटरेस्ट, जर ट्रान्झॅक्शनमध्ये इफ इट इज नॉट मेन्शन्ड इन द ट्रान्झॅक्शन वेदर द ट्रान्झॅक्शन इज ऑन एक्स इंटरेस्ट बेसिस और कम इंटरेस्ट बेसिस, जर एक्झाम्पलमध्ये सांगितलं नसेल की ही ट्रान्झॅक्शन एक्स इंटरेस्ट आहे का कम इंटरेस्ट आहे, देन इट इज अ जनरल प्रॅक्टिस टू ट्रीट दॅट इट इज ऑन अ एक्स इंटरेस्ट बेसिस. ती ट्रान्झॅक्शन एक्स इंटरेस्ट बेसिसवरती आहे असं मानूनच कॅल्क्युलेशन हे केलं जातं. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट फॉर ऑब्जेक्टिव्ह टाईप क्वेश्चन. Now, the last part of this particular lecture, how the entry is made in the books of accounts.
आपण जे पाठीमागच्या ह्याच्यामध्ये एक्झाम्पल पाहिलं, 1,00,000 रुपयाला इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली, त्यापैकी व्याजाचे 3,000 आणि 97,000 रुपये इन्व्हेस्टमेंटचे आहेत. मग ह्याची एंट्री कशी केली जाते, तर इन्व्हेस्टमेंटची किंमत आहे 97,000, सो इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 97,000. इंटरेस्ट वी हॅव टू पे interest amount is 3,000. It is our expenses and as per nominal account debit the expenses. इंटरेस्ट हा खर्च आहे, त्यामुळं त्याला डेबिट दिलं. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ॲक्युरेट अकाउंट डेबिट 3,000 आणि इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केले म्हणजे पैसे पेड केले, सो टू बँक अकाउंट 1,00,000 रुपीज. ओके, आपण 1,00,000ची इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केलेली आहे, 1,00,000 पेड केले, त्यामुळे टू बँक 1,00,000 आलं. त्या 1,00,000पैकी 3,000 व्याजाचे, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंटचे खरे फक्त 97च आहेत, म्हणून इन्व्हेस्टमेंटला 97,000. व्याज जे आहे ते इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 3,000 आणि टू बँक अकाउंट किती, 1,00,000 रुपये. आणि मगाशी जे सांगितलं की आपण सेपरेट इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट तयार करतो, हे जे काय पाठीमागचं व्याज आहे, ओके, इथं ज्या वेळेला आपण इन्व्हेस्टमेंट अकाउंट तयार करू, इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटच्या हे जे इंटरेस्ट ॲक्युरेट अकाउंट डेबिट टू बँक अकाउंट, हे जे 3,000 रुपये व्याज आहे, ते 3,000 व्याज हे इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटला ट्रान्सफर केलं जातं. आणि वर्षाच्या शेवटी जे काही वर्षाचं व्याज आहे ते पण इन्कम कॉलमला अपोजिट साईडला रेकॉर्ड होणार आहे. आणि त्याच्यामुळे जे आपलं ॲक्च्युअल व्याज आहे, नेट इंटरेस्ट, म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केल्यापासून ते वर्षाच्या अखेरीपर्यंत, तेवढाच फक्त नेट इफेक्ट त्या इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटला होतो. बघा काय सांगितलं आहे, when the interest amount is actually received it is recorded in the income column on the credit side. म्हणजेच काय बघा, हे अकाउंट असेल, डेबिट साईडला आपण व्याज किती आहे, इंटरेस्ट अकाउंटला डेबिट दिलं 3,000, म्हणजे डेबिटला व्याज येणार 3,000. वर्षाच्या शेवटी जे काय वर्षाचं एकूण व्याज असेल ते क्रेडिट कॉलममध्ये, क्रेडिट साईडला इन्कम कॉलममध्ये, सपोज ते 10,000 असेल, फॉर एक्झाम्पल पूर्ण वर्षभराचं व्याज 10,000 असेल, तर हे जेव्हा आपण कॉलम क्लोज करतो तेव्हा क्रेडिटची बेरीज 10 येईल, डेबिटला 10 आणि डेबिटला फरक किती येणार आहे, तर 7,000 येणार आहे. आणि हे 7,000 आपलं ॲक्च्युअल इंटरेस्ट असेल, नेट इंटरेस्ट, कधीपासून, इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केल्यापासून ते वर्षाच्या अखेरीपर्यंत. ते आपण एक्झाम्पलच्या वेळेला जास्त क्लिअर होईल. बघा काय सांगितले, द नेट इफेक्ट ऑफ दिस ट्रान्झॅक्शन विल बी दॅट द अमाऊंट क्रेडिटेड इन द इन्कम कॉलम विल ओनली द इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस ऑफ इन्व्हेस्टमेंट टू द इयर एंड. त्यामुळे ह्याचा नेट इफेक्ट आपण ज्या वेळेला फाइंड आउट करू, जेव्हा आपण अकाउंट क्लोज करू इन्कम कॉलम, त्यावेळेला ट्रान्झॅक्शनच्या डेट म्हणजे इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केल्यापासून ते वर्षाच्या अखेरीपर्यंत जे काय व्याज आहे तेवढंच फक्त नेट व्याज हे त्या कॉलममध्ये दिसणार आहे. एक सिंपल उदाहरण, 1 एप्रिलला वर्ष सुरू होतं, आपण 1 जूनला इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली, म्हणजे एप्रिल मे 2 महिने आपल्याकडे ती इन्व्हेस्टमेंट नव्हती. ओके, 1 जूनला आपण इन्व्हेस्टमेंट खरेदी केली, म्हणजे आपल्याला व्याज मिळताना 1 जूनपासून ते 31 मार्चपर्यंत मिळणार आहे. परंतु व्याज ॲक्च्युली मिळतं पूर्ण वर्षाचं व्याज मिळेल, ते दाखवलं जाईल इन्कम आहे, त्यामुळे क्रेडिट साईडला. आणि जे पहिले 2 महिने होते, एप्रिल आणि मे, ज्या वेळेला आपल्याकडे ती इन्व्हेस्टमेंट नव्हती, ते जे काय व्याज आहे पहिल्या 2 महिन्याचं ते डेबिट साईडला दाखवलं जातं. त्यामुळे डेबिट साईडला 2 महिन्याचं व्याज, क्रेडिट साईडला पूर्ण वर्षाचं व्याज. म्हणजे थोडक्यामध्ये आपल्याला जे काय आपले 10 महिने आहेत, 1 जूनपासून 31 मार्चपर्यंत, ते फक्त व्याज, नेट इफेक्ट तेवढाच फक्त इन्व्हेस्टमेंट अकाउंटला येणार आहे. त्याचं अकाउंटिंग कशा पद्धतीने करायचं ते आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. Okay, so that's it with this particular lecture. In this lecture, first we studied what is the meaning of investment. After that, we studied the classification of investments as current investments and long-term investment. After that, we studied the type of transaction. First is X interest basis and second one is cum interest basis. And this theoretical part is important for objective type questions. Okay, in the next lecture we will start with the example number 1 on the preparation of investment account. Okay, thank you very much.